I welcome you all to the Department of Collegiate and Technical Education. Today, in this video, we are going to study about the subject Water Supply Engineering for third semester Civil Engineering. In this subject, we are going to study about the topic Conservation of Water that comes under Unit 5, Session 45, Course Outcome 5. Before going to start about today's session, let's recap the previous session, what we have come across. In the last session, we have studied about the topics which have come in conservation of water. So that is rooftop rainwater harvesting, components of rooftop rainwater harvesting, advantages of rooftop rainwater harvesting, and disadvantages of rooftop rainwater harvesting. Today's topic contents are methods of groundwater recharge. Methods of groundwater recharge through rooftop rainwater harvesting. First one, through recharge pit. Second one, through recharge trench. Third one, recharge through abundant hand pump. Fourth one, through dug well. Fifth one, recharge through shaft. Sixth one, recharge trench with bore. First one, that is A, through recharge pit. So this is the sketch of recharge pit. This method is suitable where permeable strata is located at very shallow depth. So this method is suitable agutte antandre, so elli permeable strata very shallow tumba lower depth alli irutto, tumba depth tumba kadme depth alli irutto, at that place we can use this method. This technique is suitable for buildings having a roof area of 100 square meter. Elli tumba roof area tumba kadme ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಲೈಕ್ 100 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನಾವು ಅಳವಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. These are constructed for recharging the shallow aquifers. So these are used for construction for recharging of shallow aquifers. Shallow aquifers na recharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ recharge pits ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Recharge pits may be of any shape and size. ಯಾವುದೇ shape ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ sizes ಆಗಿರಬಹುದು. They are generally constructed 1 to 2 meter wide and 2 to 3 meter deep. The pits are filled with boulders 5 to 20 centimeter size, gravels 5 to 10 mm, and coarse like sand aggregate 1.5 to 2 mm in graded form. So recharge pits ಯಾವುದೇ ಸೈಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ನಾವು ರೆಕ್ಟಾಂಗ್ಯುಲರ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಟ್ ಸೈಜ್ ಶುಡ್ ಬಿ width should be 1 to 2 meter width and depth will be around 2 to 3 meter depth. So the pits ಯಾವ ತರ fill up ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್, ನಂತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು
ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. Boulders at the bottom, gravels in between, and coarse sand at the top, so that the silt content that will come with runoff water will be deposited on the top of the coarse sand layer and can easily removed. For smaller roof area, pit may be filled with broken bricks or cobbles. So boulders ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ ಸೈಜ್ 5 to 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಸೈಜ್. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಿಲ್ಟ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ದ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಮಳೆ ನೀರ್ ಜೊತೆ ಏನ್ ಸಿಲ್ಟ್ ಏನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಟಾಪ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡರ್, ನಂತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್, ನಂತರ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೂಫ್ ಏರಿಯಾ ಏನಾದ್ರು ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬ್ರೋಕನ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಬ್ರೋಕನ್ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೋದು. A mesh should be provided at the roof so that leaves or any other solid waste debris is prevented from entering the pit. ಒಂದು ಮೆಶ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ರೂಫ್ ಹತ್ರ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನೇ ಒಂದು ಲೀವ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಪೇಪರ್ ಪೀಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಡೆಬ್ರೀಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಒಂದು ವೇಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಸೊ ಆ ಪಿಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಒಂದು ಮೆಶ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. A desilting or collection chamber may also be provided at the ground to arrest the flow of finer particles to the recharge pit. So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಫೈನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಡಿಸಿಲ್ಟಿಂಗ್ ಚೇಂಬರ್ ಅಥವಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. The top layer of sand should be cleaned periodically to maintain the recharge rate. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಏನ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಲ್ವಾ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ನಾವೆಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವೋ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ರೇಟ್ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್. Bypass arrangement is to be provided before the collection chamber to reject the first showers. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಬೈಪಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ವಾಟರ್ ನ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೈಪಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೈಪಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಪರೇಟ್ ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ವಾಟರ್ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬೈಪಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. So this is the sketch of recharge pit, through recharge pit. So this is the building, so which will be having around 100 square meter. So 100 square meter area, rooftop area ide. So if water, rain water comes on this terrace, ee terrace mele ee male neer bandbittu illi this terrace itself acts as a ರೂಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ರೂಫ್ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್, ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಅದಾದ ನಂತರ
ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಸೊ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಕೆಳಗಡೆ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಟು ಡ್ರೈನ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಗೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನೋಡಿ, ಬ್ರೆಡ್ತ್ 1 to 2 ಮೀಟರ್, ಡೆಪ್ತ್ 2 to 3 ಮೀಟರ್, ಲೆಂತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 2 to 3 ಮೀಟರ್. Next one is through recharge trench. So this is recharge trench. Recharge trenches are suitable for buildings having roof area of 200 to 300 square meter and where permeable strata is available at shallow depths. ಈ ತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನಾವು ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಸೂಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಏರಿಯಾ ನಮ್ಗೆ 200 to 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಸೊ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ತರ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ವೇರ್ ದಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ಈಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅಟ್ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್, ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ, ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. Trench may be 0.5 to 1 meter wide, 1 to 2 meter, 1 to 1.5 meter depth, and 10 to 20 meter long, depending upon availability of water to be recharged. So trench the sizes ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ 0.5 to 1 meter width ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So 1 to 1.5 meter depth. ಮತ್ತೆ 10 to 20 ಮೀಟರ್ ಲಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಲೆಂತ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಟು ರೀಚಾರ್ಜ್. ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ನಮ್ಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಯೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ 5 to 20 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್ 5 to 10 mm and coarse sand 1.5 to 2 mm in graded form. Boulders at the bottom, gravel in between, and coarse sand at the top, so that the silt content that will come with runoff will be coarse sand at the top of the sand layer and can be easily removed. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನ ಅಥವಾ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಪಿಟ್ ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್ಸ್ ನ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಸೊ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಮ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಅದಾದ ನಂತರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದಿ ಸಿಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಏನೇ ಒಂದು ಸಿಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ರನ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ, ಮಳೆ ನೀರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ಒಂದು ಸಿಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರು ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಟಾಪ್ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಈಸಿಲಿ ರಿಮೂವ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೀನ್. ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟಾಪ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಲೇಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. A mesh should be provided at the roof of that roof so that leaves or any other solid waste debris is prevented from entering the trenches, and desilting collection chamber may also be provided on ground to arrest the flow of finer particles to the trench. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಫ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪೈಪ್ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮೆಶಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಸಾಲಿಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಡೆಬ್ರಿಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್.
ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟು ಅರೆಸ್ಟ್ ದಿ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಫೈನರ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆ ಟ್ರೆಂಚ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಬರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. bypass arrangement is to be provided before the collection chamber to reject the first showers. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಶವರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ ಮೊದಲನೇದು, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಬೈಪಾಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಆಫ್ ರನ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. The top layer of sand should be cleaned periodically to maintain the recharge rate. ರೀಚಾರ್ಜ್ ರೇಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟಾಪ್ ಲೇಯರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಪೀರಿಯಾಡಿಕಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಆಫ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಟ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 200 to 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಮಳೆ ನೀರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ರೂಫ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಾದ ನಂತರ ಥ್ರೂ ದಿ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪೈಪ್ಸ್. ಸೊ ಥ್ರೂ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇದು. ಸೊ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಯಾವ ತರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದಾರೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಬ್ರೆಡ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 0.5 to 1 meter, ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.0 to 1.5 meter. ಸೊ ಲೆಂತ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ 10 to 20 meter ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಹೌ ಮಚ್ ಏರಿಯಾ ಇಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್. ಹೌದಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೌ ಮಚ್ ವಾಟರ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕೆ ಎಷ್ಟು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕಡಿಮೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕಡಿಮೆ ನಾವು ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಕೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ 40 mm ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅರೌಂಡ್ 50%, 20%, 20 mm ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಬೋಲ್ಡರ್. ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕೋರ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್, ಸೊ ಅಬೌಟ್ 15% ಅದಷ್ಟು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಔಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಟು ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಇಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್. ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ನೆ ಹಾಳಾಗಿ ಬಿದ್ದಿರೋ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ನು ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದ್ರ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಯಾವ ತರ ವಾಟರ್ ಯೂಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅದನ್ನ ಯಾವ ತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. The rainwater is diverted from the rooftop to the hand pump by suitable pipe arrangements, where pipes are generally 50 to 100 mm diameter. ಯೂಶಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಹೆಂಗೆ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾನಲ್ಲಿ, ಆ ರೈನ್ ವಾಟರ್ನ ಆ ಮಳೆ ನೀರ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿತ್ ದಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಸೂಟಬಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್, ಸೂಟಬಲ್ ಪೈಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಸೂಟಬಲ್ ಪೈಪ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಫ್ ನ ಆ ಮಳೆ ನೀರ್ನ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಕಡೆಗೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಪೈಪ್ ಸೈಜಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ 50 to 100 mm ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ water availability. A closing valve is fitted in the system near the hand pump. So this helps in avoiding the entry of air into the suction pipe.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಎ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಫಿಟೆಡ್ ನಿಯರ್ ಟು ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹತ್ರ. ಸೊ ನಿಯರ್ ದಿ ಆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ದಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏರ್ ಇಂಟು ದಿ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್. ಆ ಸಕ್ಷನ್ ಪೈಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏರ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗೋದನ್ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ವಾಲ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಫಸ್ಟ್ ರೇನ್ should be diverted to drain through suitable arrangement. If water is not clear, then filter should be provided. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ಬಂದಾಗ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಡರ್ಟ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಲೀವ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಬರ್ಡ್ ಡ್ರಾಪಿಂಗ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸೊ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಫಸ್ಟ್ ರೈನ್ ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲಶ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್, ಟು ಡೂ this, so suitable arrangement, pipe arrangement should be provided. Suitable pipe arrangement should be provided. ಒಂದು ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ, ಸಪರೇಟ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲ್ವೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is the sketch which shows the recharge through abundant hand pump. So idon building, so elli so the roof itself acts as a catchment area. So idr mukhantra neer elli barutte illinda, so ee down take pipe mukhantra water bandu illi ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಅಥವಾ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ವಾಟರ್ ಚೇಂಬರ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಈ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಾಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಿಯರ್ ದ ವಾಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್ ಟು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದಿ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ವಾಟರ್. So here overflow pipe is provided to control the overflow rate. So this pipe diameter estirutte andre around 50 mm diameter pipe. So illi so ee water bandbittu so illinda water, so from here water will go to this abundant hand pump. So through this it will reach to the aquifers. ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಗೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಳೆ ನೀರು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ರೀಚ್ ಆದಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಡ್. ಸೊ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಈ ಅಬಂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ಥ್ರೂ ನಾವು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಂಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಾ ದಿ water from this abundant hand pump. This abundant hand pump becomes the useful after recharging. So this is very low cost and it is very reasonable, economic also. Next method is recharge through dug well. Next method bandbittu recharge through dug well. In alluvial as well as hard rock areas, there are thousands of dug wells which have either gone dry or the water levels have declined considerably. So ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಅಲ್ಯೂವಿಯಲ್ ಸಾಯಿಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಹಾರ್ಡ್ ರಾಕ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ತುಂಬಾ ಈ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರೈ ಅಪ್. ಸೊ ಆರ್ ದ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡಿಕ್ಲೈನ್, ಆ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಲೈನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ರೀಚಾರ್ಜ್, ಈ ರೈನ್ ಫಾಲ್ ರನ್ ಆಫ್ ಇಂದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದು. These dug wells can be used as structures to recharge groundwater reservoirs. Now these dug wells ನ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ಸ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು.
storm water, tank water, canal water, etc. can be diverted into these structures to directly recharge the dried aquifer. So whatever the available storm water is there, tank water which is stored in tank, and the water which is coming in the canal, so that canal water also canal water agirbodu athwa storm water agirbodu, so that can be directly ಡೈವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ದಿಸ್ ಡ್ರೈಡ್ ಅಕ್ಯುಫೈರ್. ಎಲ್ಲಿ ಡ್ರೈ ಅಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೋ ಅಕ್ಯುಫೈರ್ಸ್ ನ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಈ ವಾಟರ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಈ ಅಕ್ಯುಫೈರ್ಸ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸೊ ದ ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲೂಸಸ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಸೊ ಏನು ಸಾಯಿಲ್ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ತಂದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸಾಯಿಲ್ ತನ್ನ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಆ ಸಾಯಿಲ್ದು ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ರೀಗೇನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಯಿಶ್ಚರ್ ಲೂಸ್ ಆಗಂತದನ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಈಸ್ ಗೈಡೆಡ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪೈಪ್ ಟು ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ well below the water level to avoid scouring of bottom and entrapment of air bubbles in the aquifer. So what happens? So ಈ ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಗೈಡ್ ನ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಥ್ರೂ ದಿ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ, ಸೊ ಬಾಟಮ್ ಕೆಳಗಡೆ ಈ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೆಳಗಡೆ, ಸೊ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಆಕ್ಷನ್ ನ ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು, ಅಥವಾ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ನ ಎಂಟ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಗೈಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. The quality of source water, including the silt content, should be such that the quality of groundwater reservoir is not deteriorated. So what happens here, the quality of this source ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಅದು ಸಿಲ್ಟ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ದ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವರ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಟೋರಿಯೇಟೆಡ್. ಅದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗದೆ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ದಿಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಫ್ರಮ್ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಟು ಡೈವರ್ಟ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಟು ಐದರ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಸ್, ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್, ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಡಿಸೈನ್ ವೆಲ್ಸ್. ಈ ತರ ನಾವು ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ವಾಟರ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ನ ವೆಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೋ, ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಬಾವಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇರ್ ದ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ದಿಸ್. ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಾವಿಗಳು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇದ್ರು, ಸೊ ಅಥವಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಏನು ವೆಲ್ಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಆಗಿರುವಂತ ಜಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಔಟ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ವಾಟರ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ವಾಟರ್ ನ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬೋರ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಅದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದ ಅರ್ಬನ್ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಆರ್ institutional buildings having large roof areas can be utilized for harvesting rooftop rainwater for recharge purposes. So ಎಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತರದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಈ ತರ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ವೇರ್ ದಿ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ತುಂಬಾ ಲಾರ್ಜರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಏರಿಯಾನ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಹಾಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಿಟ್ಕೊಡೋದ್ಕಿಂತ ನಾವು ಈ ತರ ರೂಫ್ ವಾಟರ್, ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಯಾವ್ದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಯುಫೈರ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ನಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯೂಬ್ ವೆಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ
ಈ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ಸ್ ನ ರೂಫ್ ಏರಿಯಾಸ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಸ್ಕೆಚ್ ಶೋಸ್ ದಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಡಗ್ ವೆಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಮನೆ ಇದೆ. ಸೊ ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಳೆ ನೀರು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಮಳೆ ನೀರು ಬಂದಿರುವಂತ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಟರ್ ಮುಖಾಂತರ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಅದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು filter out ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. So here a pipe is connected to the dug well. So this sloping roof acts as a catchment area. From here the water goes to the gutter system. From gutter, so it goes to the downtake pipe into this water chamber. Here at the bottom of this chamber the filter is provided. So filter, top layer is sand, next is gravel, next is boulders. So to this water chamber a pipe is connected from where the water goes into this dug well. By it can after so from where the dug well is recharged. So this here in case we can also instead of gravels we can also use charcoal. So two types of filters are there. We have studied in the last sessions. So that filters we can use it here. So when the water goes into this dug well, from there it gets recharged and it will be helpful. Next method is recharge through shaft. In area where impervious layer is encountered at shallow depth, the shafts are suitable structure for artificial recharge. Elli impervious layer tumbane shallow depth alli irutte, where the impervious layer is at a lower level, at the shallower depth. At that place these shafts are the structures which are which can be used for the artificial recharge. Artificial recharge ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ shafts ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಎಲ್ಲಿ shallow depth ಇದೆಯೋ, so at that place we can use these shafts. It is used for buildings having rooftop area between 2000 and 5000 square meter. Where the rooftop area is available for about 2000 to 5000 square meter. Elli rooftop area 2000 in the 5000 square meter vargu availability ideo, so at that place we can use this method. The diameter of shaft should normally be 2 to 3 meter and 10 to 15 meter deep. So a shaft the diameter ಎಷ್ಟು ಇರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 2 to 3 meter and 10 to 15 meter depth. Shaft should be filled with boulders, gravels and sand for filtration of recharge water. The top layer should be cleaned periodically. ಶಾಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ವಾಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗೋಂತ ವಾಟರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗಕ್ಕೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತಿವಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಲೇಯರ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್ ಅಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಬೋಲ್ಡರ್ ಲೇಯರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವೆಲ್ ಲೇಯರ್, ಅದಾದ ನಂತರ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ ಫಾರ್ ದಿ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್. ಆಮೇಲೆ so ಯಾವಾಗ್ಲೂ so top layer of the sand should be cleaned periodically. These are constructed 10 to 15 meter away from the buildings for the safety. So ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ so now we should construct it away from the buildings for about 10 to 15 meter. Why ಅಂದ್ರೆ for the safety purpose. The structure is cost effective to recharge the aquifer
directly. So this method is very cost effective and economical agide. So ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದರಿಂದ. The details are shown in figure. So this is the recharge through shaft. So this is the rooftop here. This is the building where from the rooftop the water is coming into from this downtake pipe. This pipe diameter is 100 mm diameter. So to this here below this impervious strata and pervious strata is there. So above that a gravel layer, a gravel sand is provided. So to below that brick bats, broken bricks or boulders are provided. So above that gravel layer, above that gravel sand is provided. So thickness is 5 to 20 centimeter thickness of boulders layer, and gravel is around 5 to 10 mm size. Gravel sand ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 1.2 mm size. So this one. So from here ಇಲ್ಲಿಂದ rooftop ಇಂದ water ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು rain water ಬಂದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಲೇಯರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋಂಥ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ವಿಲ್ get recharged. So this is also another type of shaft, recharge shaft. This is the material. So this is the clay soil. So here same ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರನೇ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಮನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಮೇಲಿಂದ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೊ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್, ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಟೇಬಲ್ ವಿಲ್ get recharged. So next method, recharge trench with borewell or recharge wells. In areas where the surface soil is impervious and large quantities of roof water or surface runoff is available within a short period of heavy rainfall. ಎಲ್ಲಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ರೂಫ್ ವಾಟರ್, ತುಂಬಾ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ವಾಟರ್ ರೈನ್ಫಾಲ್ ವಾಟರ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಮಳೆ ಆದಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ವಾಟರ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಥ್ರೂ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. So to store the water in a filter media and subsequently recharge to groundwater through specially constructed recharge wells. So ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ವಾಟರ್ ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. This technique is ideally suitable for area where permeable horizon is within 3 meter below ground level. ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಶಾರ್ಟರ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್, ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏರಿಯಾನು ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಬಟ್ ಪರ್ಮಿಬಲ್ ಲೇಯರ್ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಸೂಟೇಬಲ್. ಅಂದ್ರೆ 3 ಮೀಟರ್ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕು, ವಿತ್ ಇನ್ ದಿ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ 3 ಮೀಟರ್. Recharge well of 100 to 300 mm diameter is constructed to a depth of, this is 100 to 300 meter diameter, 100 mm diameter is constructed to a depth of at least 3 to 5 meter below the water level.
ಸೊ 100 to 300 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 to 5 ಮೀಟರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಲಿಥಾಲಜಿ ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ, well assembly is designed with slotted pipe against the shallow and deeper aquifer. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ನಾವು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಶಾಲೋ ಮತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಅಕ್ವಿಫರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಂತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಎ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೆಂಚ್ of 1.5 meter to 3 meter width and 10 to 30 meter length, depending upon the availability of water, is constructed with the recharge well in the center. So depending upon availability of water na ನಾವು ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್, ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ 1.5 to 3 ಮೀಟರ್ ವಿಡ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಲೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ 10 to 30 ಮೀಟರ್ ಲೆಂತ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ನ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದು. The number of recharge wells in the trench can be decided on the basis of water availability and local vertical permeability of the rocks. ಸೊ ಎಷ್ಟು ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯೋ ಸೊ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹೌ ಮಚ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ. ದ ಟ್ರೆಂಚ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್, ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಟು ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫಾರ್ ದಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನಾವು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಡರ್ಸ್, ಗ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ಕೋರ್ಸ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಜೊತೆ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾ ತರ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. If the aquifer is available at greater depth, say more than 20 meter, a shallow shaft of 2 to 5 meter diameter and 3 to 5 meter deep may be constructed depending upon the availability of runoff. ಅಂದ್ರೆ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಡೆಪ್ತ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 20 ಮೀಟರ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನಾವು ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಶಾಲೋ ಶಾಫ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅರೌಂಡ್ 2 to 5 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಸೊ ಡೆಪ್ತ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 3 to 5 meter depth. So it depends on the availability of rooftop runoff. Inside the shaft, a recharge well of 100 to 300 mm diameter is constructed for recharging the available water to the deeper aquifers. So shaft ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 100 ಇಂದ 300 ಮೀಟರ್ ಡಯಾಮೀಟರ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ರೀಚಾರ್ಜ್ ವೆಲ್ ನ ಮತ್ತೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ ವಾಟರ್ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಸೈಡ್ ಆ ಶಾಫ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಪೈಪ್ ನ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿವಿ. At the bottom of the shaft, a filter media is provided to avoid choking of recharge well. So bottom of the well ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾಸ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಚೋಕಿಂಗ್ ಆಗೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. So this is the sketch which shows the recharge trench with bore ಅಥವಾ recharge wells with bore ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ recharge wells ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ತರ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ತರ ಬೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಬೋರ್ಸ್ ನ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಈ ತರ ರೀಚಾರ್ಜ್ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ವೆಲ್ಸ್ ಅಂತಾನು ನಾವು ಕರಿಬಹುದು. So this is the construction how it shows.
ಸೊ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇದೆ, ದೊಡ್ಡ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಸರ್ಫೇಸ್, ಈ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ರನ್ ಆಫ್ ಇಂದ, ಸೊ ದಿಸ್ ರೂಫ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಕ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಏರಿಯಾ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಡೌನ್ ಟೇಕ್ ಪೈಪ್ಸ್ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಮೇನ್ ಪೈಪ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದು ಇದು ಒಂದು ವಾಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಚೇಂಬರ್ ಮುಖಾಂತರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮೀಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಬೋಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬ್ರಿಕ್ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರಾವೆಲ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್. ಸ್ಯಾಂಡ್ ಲೇಯರ್ ಮೇಲೆ ಈ ವಾಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ದಿಸ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಲಾಟೆಡ್ ಟೈಪ್ ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಶಾಫ್ಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪೈಪ್ಸ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಡೀಪರ್ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಅಕ್ವಿಫೈರ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್. Next topic, multiple choice questions related to today's session. First question, which of the following is the method of groundwater recharge through rooftop rainwater harvesting? Option A, through recharge pit. Option B, through recharge trench. Option C, recharge through abundant hand pump. Option D, through dug well. Option E, all of the above. Answer is option E, all of the above. So these all are the methods of groundwater recharge through rooftop rainwater harvesting. Next question. Method for groundwater recharge which is suitable where permeable strata is located at very shallow depth is dash. Option A, through recharge pit. Option B, through recharge trench. Option C, through dug well. Option D, none of the above. ಎಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಯಬಲ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಾ ತುಂಬಾ ಲೋವರ್ ಲೆವೆಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ತುಂಬಾ ಶಾಲೋ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಂತ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಗೆ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್. Third question, the through recharge pit technique is suitable for buildings having a roof area of dash. Option A, 200 square meter. Option B, 50 square meter. Option C, 100 square meter. Option D, 400 square meter. Answer is 200 square meter. Next question. Recharge trenches are suitable for buildings having roof area of dash. ಅಂದ್ರೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚಸ್ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೂಫ್ ಏರಿಯಾ ಇದ್ದಾಗ ನಾವು ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, 200 to 300 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, 100 to 200 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, 50 to 100 square meter. Option D, none of the above. Answer option A, 200 to 300 square meter. Next question. Dug wells can be used as structures to recharge the dash. Dug wells ಯಾವ ತರ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸೊ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಯಾವ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರಿವರ್. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ಲೇಕ್ಸ್. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ, ನನ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಬೋವ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್. ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರಿಸರ್ವಾಯರ್ ನ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಡಗ್ ವೆಲ್ಸ್ ನ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. Next question. In areas
where the surface soil is impervious and large quantities of roof water or surface runoff is available within a short period of heavy rainfall, then the method used for groundwater recharge is ಎಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಸರ್ಫೇಸ್ ಸಾಯಿಲ್ ಇಂಪರ್ವಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೋ, ಆಮೇಲೆ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ರನ್ ಆಫ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಶಾರ್ಟರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಆದಾಗ ಸೊ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಥ್ರೂ ಡಗ್ ವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ವಿತ್ ಬೋರ್. Answer option D, recharge trench with bore. Recharge trench with bore ಮೆಥಡ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ರೈನ್ಫಾಲ್ ಇರುತ್ತೋ, ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರೈನ್ಫಾಲ್, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ವಾಟರ್ ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ, ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ವಿತ್ ಬೋರ್. Next question. Recharge through shaft method is used for buildings having rooftop area between dash. Recharge through shaft method ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರೂಫ್ ಟಾಪ್ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ 1000 and 2000 square meter, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ 2000 and 5000 square meter, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ 1000 and 1500 square meter, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ none of the above. Answer is option B, 2000 and 5000 square meter. Next question. The method which ideally suits for area where permeable horizon is within 3 meter below ground level is. Permeable horizon within 3 meter ಬಿಲೋ ದಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಪಿಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಥ್ರೂ ಡಗ್ ವೆಲ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ವಿತ್ ಬೋರ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಥ್ರೂ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ, ರೀಚಾರ್ಜ್ ಟ್ರೆಂಚ್ ವಿತ್ ಬೋರ್. Thank you all. Thank you to my team for all the supports I have got. Thank you.